शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल पंजाब दी सूबा सरकार कैप्टन सरकार एक्शन दे विच है। इस दे नाल सियासी विरोधियों की नींद शायद उड़ गई होवे। सूबे की सियासत दे विच हलचल मचा दी है। सरकार ने 18 सूत्री 18 नुकाती एजेंडे के उत्ते काम करना शुरू किया है, जिस दे तहत चाहे बिजली कंपनियां दे नाल अकाली भाजपा सरकार दे वल्लों किए गए करार नूं तोड़ना होवे यानी रद्द करना होवे जां फिर बादल परिवार दीयां बसां दे उत्ते शिकंजा कसना होवे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ਅਤੇ पंजाब कांग्रेस के नवे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पूरे एक्शन दे विच ने। वैसे तो यह पूरी कवायद कुछ महीने बाद होने वाली विधान सभा चोणों के मद्देनजर की जा रही है, यह कहा जा सकता है, पर इस दे नाल विधान सभा चोणां 2022 का रण पहलां दे नालों किते ज्यादा दिलचस्प हुंदा इस बार नजर आ रहा है। विरोधियों नूं तां अपनी रणनीति उत्ते मुड़ तो विचार करना पै रहा है। जिहड़े मुद्दिआं नूं हथियार बना के वो कैप्टन सरकार दे उत्ते वार करदे सन, कैप्टन सरकार हुण उन्हां नूं ही अपनी ढाल बना रही है अते विरोधियों नूं चारों खाने चित करन दे विच लगी है। गल बस इन्नी जही है, अजिहा नहीं है कि कैप्टन सरकार दे लई 4.5 साल तो ज्यादा समय तो अधूरे पए वादियां नूं कुछ महीनों दे विच पूरा करना बहुत आसान है। चुनौती है, चुनौती किते ज्यादा वड्डी है। विरोधी भी सरकार दी हर सियासी चाल दे उत्ते अपनी पैनी नजर रख रहे हैं। कुल मिला के चोण चौसर दे उत्ते शह मात दा खेड जारी है। इस दे विच जनता नूं की मिलेगा यह तां समां ही दसेगा, पर मुकाबला दिनों दिन चोणां दा रोमांचक हुंदा जा रहा है। आज की खास पेशकश दे विच सब तो पहला गल बिजली के मुद्दे की। पंजाब सरकार ने निजी बिजली कंपनियां दे नाल समझौते दे उत्ते वड्डा फैसला किया। सूबा सरकार ने एक पासा बिजली समझौतिਆਂ ਨੂੰ रद्द करने का फैसला किया है। इस बारे दे विच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी PSPCL ਨੂੰ प्राइवेट कंपनियां दे नाल किए गए एक तरफा सारे बिजली खरीद समझौते रद्द करन जां फिर उन्हां दी समीक्षा करन दे हुक्म दिते ने। पंजाब दे विच अगले साल शुरुआत दे विच विधान सभा चोणां होणीਆਂ ने। अजिहे विच विरोधी धिरां सत्ता पाउण दे लई रणनीति बना रहीਆਂ ने, वादियां दे नाल वोटरां नूं लभाउण दी कोशिश कर रहीਆਂ ने। तां दूजे पासे कैप्टन सरकार भी अपने पिछले चोण वादियां नूं पूरा करन दी कसरत विच जुट गई है। इसे दे मद्देनज़र कैप्टन सरकार ने खपतकारां नूं महंगी बिजली तो राहत देण दे लई वड्डा फैसला कीता है। पंजाब सरकार ने निजी बिजली कंपनियां दे नाल समझौतिਆਂ ते वड्डा फैसला कीता है। सूबा सरकार ने एक तरफा बिजली समझौतिਆਂ ਨੂੰ रद्द करन दा फैसला कीता है। इस बारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड PSPCL ਨੂੰ प्राइवेट कंपनियां दे नाल कीते गए एक तरफा बिजली खरीद समझौते रद्द करन या फिर उन्हां दा मुड़ तो निरीखण करन दे लई किहा है। इस दे तहत उन्हां कंपनियां दे बारे कदम चुके जाणगे जो झोने की बिजाई और गर्मी के सीजन के बिजली की मंग नूं पूरा करने के लिए किए गए समझौतिਆਂ ते खरा नहीं उतरियां। सूबे के सब तो वड्डे निजी थर्मल प्लांटां दे विचों एक तलवंडी साबो पावर लिमिटेड की झोने के मौजूदा सीजन के दौरान वड्डी नाकामयाबी का गंभीर नोटिस लैंदे हुए मुख्यमंत्री ने PSPCL नूं इस दे नाल कीते समझौते रद्द करने के हुक्म दिते ने। यह समझौता कंपनी के हक में ज़्यादा जांदा है। दस दईए कि चोणां तो पहला कांग्रेस ने इन्हां समझौतिਆਂ ते पुनर विचार करने का वादा किया सी, पर पिछले 4.5 साल दे विच सरकार ने अजिहा नहीं किया। पार्टी के अपने ही आगूआं जिन्हां विच नवजोत सिंह सिद्धू सुनील जाखड़ शामिल ने सरकार ते दबाव बनाया तो मुख्यमंत्री ने इसते एडवोकेट जनरल तो राय मंगी। AG अतुल नंदा ने अपनी राय दे विच कहा कि सारे समझौते कंपनियों के पक्ष विच कीते गए ने, जिन्हां ते मुड़ विचार कीते जाण दी जरूरत है। दिलचस्प गल है कि बुधवार नूं ही पावर परचेज एग्रीमेंट नूं लैके मुख्यमंत्री ने चीफ प्रिंसीपल सैकटरी सुरेश कुमार, चीफ सैकटरी विनी महाजन और बिजली विभाग के सीनियर अधिकारियों के नाल मीटिंग की। इस तो 3 घंटे बाद ही नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के 4 कार्यकारी प्रधानों नूं नाल लैके मुख्यमंत्री नूं मंग पत्र देण पहुंच जाते हैं, जिस विच बिजली समझौते रद्द करने वाली मंग भी शामिल सी। मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि PSPCL ने साल 2007 के बाद थर्मल हाइड्रो के नाल 12 बिजली खरीद समझौते ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ
122 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 13,800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 3 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। PSPCL ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ PPA ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ PSPCL ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 271 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਕੱਟ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਲਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ CM ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੰਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਗਾਵਾਟਸ ਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਕਰੀਬ 13-14 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ। ਉਸ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ 3000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਲਿੱਤੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਰੁਪਈਆ 99 ਪੈਸੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਉਪਲਬਧ ਆ ਉਹ। ਔਰ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ 17 ਰੁਪਏ ਤੇ 7 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਤੋਂ 20% ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਲਟੀ PPAs ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੀਕ ਲੋਡ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਗਰਮੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਂ ਪੀਕ ਲੋਡ ਜੇ ਫੇਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਚੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਓ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਹਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਇਉਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੁੱਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ तमाम ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾ ਉਤਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ 4.5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੱਲੇ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ
ਹਰਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਹੀ ਪੱਟੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਇਸ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਏਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਜੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਪਾਓ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਫਿਕਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਖੈਰ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਨੁਕਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈਟਰ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਚੀਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।